जय श्रीकृष्ण। एकली जुगरे अल्पायुष मनुष्यों केवल भागवत पठन श्रवण ही मुक्तिर एकमात्र आश्रय। भाव भक्तिर सह श्रवण द्वारा आस्ते आस्ते वैराग्य प्राप्त होई ज्ञान उदय होइथाए। एहाकू भावर सह नित्य श्रवण द्वारा परम पद मोक्ष प्राप्त हुए। एणु परम शास्त्र भागवत अभ्यास करुथिबा नित्य आसंतो भागवत वंदना करिबा तापरे भागवत सुनिबा। नमामि नमामि महा ग्रंथ भागवत कृष्ण रसे रसाणित रस पूर्ण गीत। नमामि नमामि कृष्ण गोविंदाय नम उद्धवंकु देल पुण्य भागवत धर्म। तत्पूर्ण अर्थपूर्ण जीवनर वेद अभ्यास मात्र के कोटि जीववसाद। परम मंगलमय भागवत वाणी जीव तरी जीव शुणी भवतरंगिणी। नमामि नमामि व्यास विष्णु अवतार जन कल्याण करिल भागवत सार। वेद पुराण रु सर्व सारकु साउटी भागवते देइअछ माळ परि गुंथि। नमामि नमामि आहे दास जगन्नाथ प्राकृत छंदे बांधिल श्रीमद्भागवत। नमामि सुत सौनक मैत्रेय विज्ञ नैमिषारण्ये करिल भागवत यज्ञ। नम नम परीक्षित राजर्षि विज्ञानी भागवत शुणाइले सुख ब्रह्म ज्ञानी। नमामि नमामि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नमामि देवर्षि नम भकत विदुर। परम शास्त्र प्राणीक निस्तारण पथ नमामि नमामि शास्त्र श्रीमद्भागवत। भागवत महापुराण षष्ठ स्कंध सप्तम अध्याय। राजवाच शुकचरणे प्रणमित होई कहन्ति परीक्षित केउ हेतुरु अंगिरस देवंकु कले अविश्वास। निजर शिष्य देवगणे वर्जिले तांको कि कारणे कि दोष थिला ताहांकर कहिबा हेउ मुनिवर। बादरायणी उवाच शुण कहिबा जा पचार जेहेतु छाड़िले अमर। एक कालरे पुरुहूत ऐश्वर्य होई विहोलित निरते असत मार्गरे प्रवृत्त हेले से गर्वरे। पवन वसु रुद्रगण आदित्य जेते सिद्धमान विश्वदेवासुर सहिते अश्विनी कुमार चेष्टिते। सिद्ध गंधर्व जे चारण ब्रह्मा शंकर मुनिगण कोଳରେ विद्याधर पुण सेवित अपसरामान। पतंग उरग जे आदि सेवन्ति जे जाहा प्रसिद्धि स्तुति करन्ति बंदीगण आस्थाने बसी मघवान। ललिते केहू गीत गाई चामर धरी के बिंचई अन्य जे पारिषदगण बिंचणी घेनी सेवामान। सची संगते देवराय रत्न आसन रे विजय हेमंत समय राजन
କହିବା ଶୁଣ ଦେଇ ମନ परम गुरु देवंकर प्रवेश होइले सभार पूजित मुनि मानकर सकल ज्ञाने तत्पर एमंत मुनि को देखिले इंद्र आसनु न उठिले सेठारु शीघ्र अंगिरस मंदिरे होइले प्रवेश श्रीमदे इंद्रिय विक्रिया मने जानिले गुरु एहा जेणु ए सर्वज्ञ पंडित जानी पारिले इंद्रचित्त तक्षणे इंद्र जानी करी गुरु अपराध विचारी आत्मा को इंद्र निंदा कला अनेक संताप पाइला बड़ साधु कर्म कली मु अल्प बुद्धि को पाइली गुरु आचार्य को सभारे निंदिली ऐश्वर्य मदरे मु देव मानक ईश्वर कली असुरंक व्यवहार धर्म कर्म रे जेउ माने साधु संगते थांती जाने एहाकु निंदा जे करंती से माने धर्म न जानती कुपथ देखांती जे जन नरके पड़ंती बहन ताहांक बोलो जे करंती पाषाण भेळा प्राय हंती से कथा जे करे प्रमाण ताहार आश्रय मरण मुमूढ़ सेही ब्राह्मणर पୟରେ मंडी विमशिर ताकु कराइले प्रसन्न मो दुख होई बदहन एमंते मने चिंता करी गुरु भवने आगसरी गुरु ताग मन देखी गृह को गले से उपेक्षी गुरु दर्शन न पाई भयस करे से बुड़ई आत्मार कौशल जानी चिंतित हेले वज्रपाणी एहा जानी असुर माने शुक्र मंत्रींकर वचने देवंक नाश विचारंती स्वभावे द्रोही से अटंती देवता होइले अज्ञान ताहार देह हेला जीर्ण ब्रह्मा छामको देवे गले से सबु कथा निवेदिले तत्क्षण रे देवगणे नमिले ब्रह्मांक चरणे देवंको देखन्ते दुखित भासन्ति स्नेहे चौमाथ परम कृपा युक्त होई किछि कहिले स्नेह बही ब्रह्मवाच हे देव शुण कहु आम्भे अत्यंत मंद कल तुम्भे ब्रह्मनिष्ठ जे ए ब्राह्मण एहांकु देल अपमान तुम्भे जे पापर कारण तेणु जिणिले शत्रुगण तुम्भंकु न जिणंता बादे तेणु जिणिले अप्रमादे हे इंद्र शुण सावधान गुरुंकु देल अपमान शुक्रंकु आराधी असुरे ऐश्वर्य लभिले स्वर्गरे आश्चर्य भजी दैत्यगण लभिले आंभर भुवन विप्रवर जे सुर नर अपरे जेते देवंकर अशेष प्राणी ईश्वर शुभ करिबे चक्रधर विश्वरूप को बेगे भज तुम्भर करिबे से कार्य से विप्र प्रसन्न होइले तुम्भर कार्य हेब भले श्री शुकवाच शुणी देवता हरस ब्रह्मा को एही उपदेश ऋषिंक ठारू बेगे गले हरसे आलिंगन कले श्राद्ध कर्म रे युक्त होई देवे जे कहिले कध्यायी देवाउचु आंभे अतिथि हेलु जहु तुम्भ आश्रये शुभ हेउ पितृमानंक कार्य पूर्ण करिब यथोचित धर्म उत्तम पुत्रंकर धर्म जे पितृगणे भक्ति कर्म गृहस्थ जनक जे धर्म नतुल्य ब्रह्मचारी कर्म आचार्य देवर मूर्ति पिता प्रत्यक्ष प्रजापति भ्राता मूर्ति पति भावी माता साक्षाते पृथ्वी देवी भगिनी दयार मूर्ति धर्मर मूर्ति अतिथि अग्नि मूर्ति अभ्यागत आत्मा मूर्ति सर्वभूत सत्यर ठारू पराभव
ସେ ପୁଣି ସୁଜନଙ୍କ ଲାଭ। ତୁଏ କାରଣ ମୁନିବର ତପସ୍ୟା ସିଦ୍ଧି ଏବେ କର। ଗୁରୁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କରୁ ଜାଣ ଯେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ଗୁଣ। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କରି ଗୁରୁ ସତ୍ୟ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଜିଣିବୁ ତୁରିତ। କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରୟୋଜନ ପାଇଁ କନିଷ୍ଠ ପୂଜା ନିନ୍ଦା ନାହିଁ। ବେଦରେ ଯାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠରେ ଯୋଗ୍ୟ ସେହୁ ନହି। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ତାହାଙ୍କୁ ପୁରୋହିତ ପଣେ ବରଣ କଲେ ଦେବଗଣେ। ମୁନି ବିଶ୍ୱରୂପ ଧଇଲେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। ବିଶ୍ୱରୂପ ଉବାଚ ହେ ଦେବଗଣ କହେ ଶୁଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟର ଯେ ଗୁଣ। ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଯେ ନିନ୍ଦନ୍ତି ଅଧର୍ମ ହେତୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ତଥାପି ତୁମ୍ଭର କଥାରେ ଏହା କେ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ। ହେ ଅଧୀଶ୍ୱର ଗଣ ଶୁଣ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ପରିଜାଣ। କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଧାନ୍ୟାଦି ଗ୍ରହଣ କରି ବଞ୍ଚଇ ମୁହିଁ ଦିନ। ମୁଁ କିମ୍ପା ପୁରୋହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ହୋଇବି ନିନ୍ଦା ଯୋଗ୍ୟ। ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଏହି କର୍ମ ପାଇ ହୁଅନ୍ତି ମହାପ୍ରେମ। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ମୋର ଗୁରୁ ଆମ୍ଭେ ଯେ ଅବଜ୍ଞାନ କରୁ। ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାର୍ଥିତ ବିଷୟ କରିବି ଜାଣ ହେ ନିଶ୍ଚୟ। ବାଦରାୟଣ ଉବାଚ ଏ ଅନନ୍ତରେ ବିଶ୍ୱରୂପ ବରଣ ହୋଇ ପରିତାପ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଲିଣ ସୁମରି ପରମ ସମାଧିରେ କରି। ଶୁକ୍ରର ବିଦ୍ୟା ବକୁବ କରି ଅସୁରଙ୍କର ଯଶ ଶିରି। ନିଶ୍ଚୟ ଏ କରିବେ ତୋଷ ଶୁଣ ରାଜନ ଇତିହାସ। ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱରୂପ ମହାମାୟା ଇନ୍ଦ୍ର ପାଳିତ ପାଇ ତାହା। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆଣି ତାହା ଦେଲେ ଯାହାକୁ ଅସୁରେ ଶଙ୍କିଲେ। ଯେ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଭାବରୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଜାଣିଲା ଦାନବଙ୍କ ଭେଦ। ଦେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘସ୍ୱର ମହତ ବିଶ୍ୱରୂପ ଧର। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋହ ଦୋଷ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ବୈୟାସିକ୍ୟାଂ ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧେ ଇନ୍ଦ୍ର ଅପରାଧ କଥନେ ନାମ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ ରାଜବାଚ ଶୁଣ ହେ ମୁନି ତପୋଧନ ଯେ ତୁମ୍ଭେ କହିଲ ବିଧାନ। ଯେଣେ ରକ୍ଷା ଇନ୍ଦ୍ର ହୁଇ ସ୍ୱର୍ଗେ ଇନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ କରଇ। ଜଗତ ରଙ୍ଗରି ପୁବଳେ କଳା ମାତ୍ର କେ ଶୟଳେ। ତୁଲ୍ୟ କେ ଅଶେଷ ସମ୍ପଦେ ଭୁଞ୍ଜୁ ଅଛନ୍ତି ଅପ୍ରମାଦେ। ଭୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋରେ ଯେବେ ଦୟା ବିସ୍ତାରି କହ କି ନା ତାହା। କେମନ୍ତ ବେଳେ ନାରାୟଣ ଇନ୍ଦ୍ରର ରକ୍ଷଣ କାରଣ। ଯେ କର୍ମ ବଳେ ଶତ୍ରୁ ଜିଣି ସ୍ୱର୍ଗେ ନିର୍ଭୟେ ବଜ୍ରପାଣି। ବାଦରାୟଣ ଉବାଚ ଇନ୍ଦ୍ର ନିମନ୍ତେ ହୋଇ କୃତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ପୁରୋହିତ। ସେ କର୍ମ ନାମ ନାରାୟଣ କହିବା ଏକ ମନେ ଶୁଣ। ବିଶ୍ୱରୂପ ଉବାଚ ମୋର ଚରଣେ ଯେବେ ଧ୍ୟାଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସୁଖ ହୋଇ। ମନ୍ତ୍ରରେ କରି ଅଙ୍ଗନ୍ୟାସ ମୌନ ସୂଚି ହୋଇ ତୋଷ। ଏମନ୍ତ କର୍ମ ନାରାୟଣ ରାଜନ ସାବଧାନେ ଶୁଣ। ନିକଟେ ଭୟ ଯେତେବେଳେ ଉଦୟ ହୃଦୟ କମଳେ। ଚରଣ ଜାନୁ ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ନ୍ୟାସିବେ ତପଳେ। ଓଙ୍କାର ଆଦି ନାରାୟଣ ଉଚ୍ଚାର କରିବ ତକ୍ଷଣ। କରିବ କର ଅଙ୍ଗନ୍ୟାସ ସେ ବିଦ୍ୟା ଅଛଇ ଦ୍ୱାଦଶ। ପ୍ରଣବ ଆଦି କରି ଯେତେ କରିବ ବିଶୁଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ। ତର୍ଜନୀ ଆଦି ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ନ୍ୟାସିବ ମନ୍ତ୍ରକୁ କ୍ରମରେ। ହୃଦରେ ଦେଇଣ ଓଙ୍କାର ମସ୍ତକେ ନ୍ୟାସିବ ବକାର। ସକାର ଭୁରୁ ଯୁଗେ ଦେଇ ନକାର ଶିଖାରେ ବସାଇ। ବକାର ନୟନ ମଧ୍ୟରେ ନକାର ମକାର ସନ୍ଧିରେ।
ଓଙ୍କାର କରିବ ସ୍ମରଣ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ଜନ୍ମ। ବିଷ୍ଣୁର ନାମ ଉଚ୍ଚାରିବ ଓଙ୍କାର ତାର ଅଦ୍ୟ ଦେବ। ପରମ ଆତ୍ମା ଯେଉଁମାନେ ଧ୍ୟାନ କରିବ ଏ ବିଧାନେ। ଷଟଶକତି ଆଦି ଯୁକ୍ତ ଅନାଦି ଦିବ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ। ଯେ ହରି ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠରେ ପାଦ ପଦ୍ମ ଦେଇଛି ଶିରେ। ଯା ଅଷ୍ଟ ବାହୁରେଣ କରି ଚକ୍ର ଅସି ଗଦାଦି ଧରି। ବିଷୟ ପାପକୁ ଯେ ହରେ ରଖନ୍ତୁ ସେ ସର୍ବକାଳରେ। ଯେ ଜଳେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ରୂପ ହୋଇ ସେ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରୁ ଦେହି। ଜଳ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ସକାଶରୁ ରଖିବେ ବରୁଣ ଆଗରୁ। ମାୟା ବାମନ ରୂପ ଜଳେ ସେ ରକ୍ଷା କରୁ ଅବହେଳେ। ତ୍ରିବିକ୍ରମ ରଖୁ ଭୂମିରେ ଏ ବିଶ୍ୱରୂପ ଆକାଶରେ। ଦୁର୍ଗମ ଗ୍ରାମ ଆଦି କରି ସେ ସ୍ଥଳରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧରି। ଅସୁର ଯୁଥର ବୈରୀ ନୃସିଂହ ମୋତେ ସେ ଉଦ୍ଧରି। ଯାହାର ଉଚ୍ଚହାସ ଶୁଣି କମ୍ପନ୍ତି ଦିଗ ଯେ ଧରଣୀ। ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୁଦ୍ଧ ଆଦି ସ୍ଥଳେ ମୋତେ ରଖନ୍ତୁ ଅବହେଳେ। ପଥେ ରଖନ୍ତୁ ଯଜ୍ଞ କଳ୍ପ ଅଖିଳ ଧାରି ବିଶ୍ୱରୂପ। ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସହିତେ ପ୍ରବାସେ ରଖନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ। ନାନାଦି ଅନ୍ୟାୟରୁ ଜାଣ ମୋତେ ରଖନ୍ତୁ ନାରାୟଣ। ଆଉ ସେ ନର ରୂପୀ ହରି ରଖନ୍ତୁ ଗର୍ଭରୁ ଧରି। ଯୋଗ ଭ୍ରଷ୍ଟରୁ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ରଖନ୍ତୁ ହୋଇ ଶେଷ ଦୟ। କପିଳ ରୂପୀ ଦେବ ହରି ରଖନ୍ତୁ କର୍ମ ବନ୍ଧ ହରି। କାମ ତାପ କରି ଉଦ୍ଧାର ରଖନ୍ତୁ ସନତ କୁମାର। ଦେବ ହେଳନାଦି ଦୋଷରୁ ହୟଗ୍ରୀବ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଦ୍ଧରୁ। ଅନ୍ୟ ଦେବ ସେବା ଦୋଷରୁ ନାରଦ ରୂପୀ ରକ୍ଷା କରୁ। ଅପଥ୍ୟାଦି ରୋଗ ତାପରୁ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଦ୍ଧରୁ। ନାସି ଦୁଃଖ ଶୋକାଦି ଭୟରୁ ସଭ କରନ୍ତୁ ଅଭୟ। ଜନାପବାଦରୁ ତୁରିତେ ତାରନ୍ତୁ ଯଜ୍ଞ ମୂର୍ତ୍ତି ମୋତେ। ଜଳ ନିମିତ୍ତ ଉତ୍ତପାତ ନାସି ରଖନ୍ତୁ ହଳ ହସ୍ତ। ସର୍ପଙ୍କ ପ୍ରତାପରୁ ମୋତେ ଶେଷ ରୂପୀ ରଖୁ ଯୁକତେ। କଳିର ପାପ ନାଶ କରି ରଖନ୍ତୁ କଳ୍କି ରୂପ ଧାରି। ହେ ଦେବ ଇନ୍ଦ୍ର ଏ ବିଧିରେ ଧ୍ୟାଇବା ଦିବା ରଜନୀରେ। ପ୍ରାତ କାଳରେ କୃପା କରି ମୋର ସକଳ ରିଷ୍ଟ ହରି। ରଖନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ମୋତେ ଗଦା ଶକ୍ତି ଧରିଣ ହସ୍ତେ। ରଖିବେ ବିଷ୍ଣୁ ଚକ୍ରଧର ଦିବସ ମଧ୍ୟମ ଭାଗର। ରଖନ୍ତୁ ସାୟଂକାଳେ ମୋତେ ତ୍ରିଧାମ ମାଧବ ତୁରିତେ। ଅପରାହ୍ନରେ ମଧୁଅରି ରଖିବେ କରେ ଧନୁ ଧରି। ପ୍ରଦୋଷେ ରଖୁ ହୃଷିକେଶ ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଈଶ। ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ତଥା ନିଶୀଥେ ରଖିବେ ପଦ୍ମନାଭ ମୋତେ। ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଧାମ ମଧ୍ୟ ଗତେ ଖଡ୍ଗ ଆୟୁଧ ଧରି ହସ୍ତେ। ଅନୁସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦାମୋଦର ରାତ୍ର ପ୍ରଭାତେ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର। କାଳ ମୂରତି ଭଗବାନ ରଖନ୍ତୁ ମୋହର ଜୀବନ। ଯୁଗାନ୍ତ ଅନଳ ପରାଏ ଯାର ନେମିର ତେଜ ହୋଏ। କୃଷ୍ଣରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇ ନିର୍ଭୟ ଜଗତେ ଭ୍ରମଇ। ସେ ଚକ୍ର ମୋର ହରି ସୈନ୍ୟ ଦହନ କରିବେ ବହନ। ପବନ ସହ ହୁତାସନ ଦହଇ ଯେହ୍ନେ ଶୁଷ୍କ ତୃଣ। ସେ ଗଦା ବକ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ତୁମ୍ଭର ବାଧଇ। ତୁମ୍ଭେ ଅଖିଳ ନାଥ ପ୍ରିୟା ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦାସ କର ଦୟା।
କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ବିନାୟକ ଯକ୍ଷ ଗୁହ୍ୟକ ଗଣ ଭୂତ ରକ୍ଷ ପିଶାଚ ପ୍ରେତ ଗ୍ରହ ଗଣ ଶୀଘ୍ରେ କରନ୍ତୁ ପ୍ରମନନ। ହେ ପାଞ୍ଚ ଜୈନ୍ୟ ଦରସାର ସେ ଭୀମ ନାଦରେ ତୋହର ଶତ୍ରୁଙ୍କ ହୃଦୟ କମ୍ପଇ ଦ୍ରବାଅ ମହାଭୟ ଦେଇ। ହତ ହୋଇବେ ଜାତୁ ଧାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲଭିବେ ଦେବଗଣେ ତେଜ ଗୁଣ ଯେତେ ଆୟୁଧ ପୁଣି ହିଁ ଲଭିବ ସମ୍ପଦ। ମୋର ଭକତ ଲୋକଙ୍କର ହିଂସା ନହିବ ପୁନର୍ବାର। ପୁଣି କହନ୍ତି ବିଶ୍ୱରୂପ କହିବା ଶୁଣ ସାଧୁ ନୃପ। ତୁମ୍ଭ ଖଡ଼ଗେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଧାର ଅଶେଷ ରିପୁ ବଳ ମାର। କୃଷ୍ଣରେ ତୋର ପ୍ରୟୋଜିତ ଛେଦନ କର ଅବିରତ। ସେ ସତ ଚନ୍ଦ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ରିପୁଗଣ। ଏହାଙ୍କ ଲୋଚନ ଆଚ୍ଛାଦ ଇକ୍ଷଣ ହେଉ ତାଙ୍କ ଭେଦ। ଯେ ମୋହ ଭୟ ଜାତ ହୋଇ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କେ କେତୁ ତୁହି। ଯେ ନର ସରୀସୃପ ଆଦି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଭୂତ ପ୍ରେତାଦି। ଅନ୍ୟ ଯେ ଆମ୍ଭ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତି ଶ୍ରେୟରେ ବ୍ୟାଘାତ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅସ୍ତ୍ର ରୂପ ନାମ ଯେଣୁ ମୁଁ କଲି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁ ଏ ଦୁଷ୍ଟମାନେ ସର୍ବେ କ୍ଷୟକୁ ପ୍ରାପତ ହୋଇବେ। ଯେ ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଚରଣେ ହିଂସା କରନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟପଣେ। ଆତ୍ମାର ଅଂଶେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ସକଳ ଶରୀରୁ ବାହାର। ଭଗବାନ ଗରୁଡ଼ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବେ ଅନୁବ୍ରତେ। ରଖିବେ ବିଶ୍ୱରୂପ ହରି ଅଶେଷ କଷ୍ଟ ମୋତେ ତାରି। ବିଷ୍ଣୁର ନାମ ରୂପ ଜାନ ଆବର ଆୟୁଧ ବାହନ। ଏମାନେ ହୋଇ ପରସନ ଆପଦ କରିବେ ମୋଚନ। ପ୍ରଭୁ ନିକଟେ ଯେତେ ଜନ ଅପରେ ଛନ୍ତି ଭୃତ୍ୟଗଣ। ବୁଦ୍ଧି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମୋର ମନ ସେ ସର୍ବେ ରଖନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରାଣ। ଏମନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଅବ୍ୟୟ ସତ୍ୟର କାରଣ। ଏହି ସତ୍ୟରେ ମୋର ସର୍ବ ନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ଉପଦ୍ରବ। ଏମନ୍ତେ ପରମ ଈଶ୍ୱର ରକ୍ଷା କରିବେ ମୋ ଶରୀର। ଭୂଷଣ ଆଉ ଶସ୍ତ୍ରମାନ ମାୟାରେ ହନ୍ତି ଭଗବାନ। ସର୍ବଜ୍ଞ ଭଗବାନ ହରି ସଦା ସର୍ବଦା ଦୟା କରି। ଦିଗ ବିଦିଗ ଅଧ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରଖନ୍ତୁ ନରସିଂହ ଦେବ। ସୋନରେ ଲୋକ ଭୟ ଧ୍ୱଂସେ ସ୍ୱତେଜେ ସର୍ବତେଜ ନାଶେ। ଭୋ ଇନ୍ଦ୍ର ଶୁଣ ମୋ ବଚନ କହିଲି ଧର୍ମ ପରାୟଣ। ତୁମ୍ଭେ ଧର୍ମକୁ ଧାରଣ ଶରୀରେ କର ଦେବଗଣ। ଅସୁର ଯୂଥପତି ଯୁଦ୍ଧେ ଜୟ କରିବେ ଅପ୍ରମାଦେ। ଏ ବିଦ୍ୟା ଯାର ଯହିଁ ଥାଇ ସେ ଜନ ଯାହାକୁ ଦେଖଇ। ପାଦେ ବା ସ୍ପରଶ କରଇ ତା ଗାତ୍ରେ ଭୟ ନ ରହଇ। ଏ ବିଦ୍ୟା ଯେହୁ ଧରିଥାଇ ଭୟ ତାହାର କିଛି ନାହିଁ। ଚୋର ତସ୍କର ଗ୍ରହ ଆଦି ରାଜ ଭୟ ଯେ ନାନା ବ୍ୟାଧି। ଏ ବିଦ୍ୟା ପୂର୍ବେ ବିପ୍ର ଏକ ଧରିଣ ଥିଲା କୌଶିକ। ମରୁଭୂମିରେ ବସି ସେହି ଯୋଗ ଧାରଣେ ନିଜ ଦେହି। ତେଜିଲା ତହିଁ ଦ୍ୱିଜବର ଶୁଣ କହିବା ସୁନାସିର। ଗନ୍ଧର୍ବପତି ଏକ ଦିନେ ତାହାର ଉପରେ ବିମାନେ। ଯାଇଣ ଥିଲା ଚିତ୍ରରଥ ଅମର କନ୍ୟାରେ ବେଷ୍ଟିତ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯହିଁ ମରିଥିଲା ତାହାଙ୍କ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ଯହୁଁ ଗଲା। ଗଗନ ପଡ଼ିଲା ତକ୍ଷଣେ ବିମାନ ଗଲା ତାର କେଣେ।
ପଡ଼ିଲା ଅଧମୁଖ ହୋଇ ସଭଏ ଚକିତେ ଅନାଇ। ବାଳଖିଲ୍ୟାର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ତକ୍ଷଣେ ବିପ୍ର ଅସ୍ଥି ଆଣି। ନଦୀରେ ନେଇ ପକାଇଲା ମନରେ ବିସ୍ମୟ ହୋଇଲା। ସରସ୍ୱତୀରେ କରି ସ୍ନାନ ଶୀଘ୍ରେ ସେ କଲାକ ଭୋଜନ। ପୁଣି ବିମାନେ ଆରହିଲା ସୁଖେ ସେ ନିଜ ପୁରେ ଗଲା। ଶ୍ରୀଶୁକ ବାଚ ଯେହା ଶ୍ରବଣରେ ଶୁଣି ଆଦର କରି ଧରେ ପ୍ରାଣୀ। ସେ ସର୍ବ ପାପ ହୁଏ ପାର ସର୍ବେ କରନ୍ତି ନମସ୍କାର। ଇନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱରୂପରେ ତହିଁ ଏ ମହାବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ପାଇ। ସଂଗ୍ରାମେ ଦୈତ୍ୟଙ୍କୁ ଜିଣିଲେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭୋଗ କଲେ। ଦ୍ୱିଜ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲଇ ନାମ ଶ୍ରବଣେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାಂ ସଂହିତାୟାं ବୈୟାସିକ୍ୟାं ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧେ ନାରାୟଣ ଧର୍ମୋପଦେଶ କଥନେ ନାମ ଅଷ୍ଟମୋଧ୍ୟାୟ। ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଶ୍ରୀଶୁକ ଉବାଚ ଶୁଣ ହେ ସେ ବିଶ୍ୱରୂପର ତ୍ରିଶିର ଥିଲା ନୃପବର। ଏକ ମୁଖରେ ସୋମପାନ କରଇ ସେହୁ ପ୍ରତିଦିନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁରା ପାନ କରେ ଅନଭକ୍ଷୟୀ ତୃତୀୟରେ। ସେ ବିଶ୍ୱରୂପ ବିନୟରେ ଦେବଗଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ। ଡାକି ଦିଅଇ ହବିର୍ଭାଗ ଯେଣୁ ସେମାନେ ପିତୃବର୍ଗ। ପୁଣି ସେ ମାତୃ ସ୍ନେହ ବଶ ହୋଇଣ ଅର୍ଜିଲା ଅଜସ। ଦେଲା ଅସୁର ମାନଙ୍କରେ ଯଜ୍ଞ ଭାଗକୁ ପରୋକ୍ଷରେ। ମାତୃପକ୍ଷରେ ସ୍ନେହ କରି ଏମନ୍ତ କର୍ମ ସେ ଆଚରି। ଏମନ୍ତେ ଦେବଙ୍କ ହେଳନ ଦେଖି ତାହାଙ୍କୁ ଭଗବାନ। ଭୟେ ହୋଇଣ ଖରତର ରୋଷେ ଛେଦିଲେ ତାର ଶିର। ଯେ ମୁଖେ କରେ ସୋମପାନ ତାହାକୁ କରନ୍ତେ ଛେଦନ। ଜନ୍ମିଲା ହୋଇ ପକ୍ଷୀ ଏକ ନାମ ତା ହୋଇଲା ଚାତକ। ସୁରା ପାଇ ଯେଉଁ ମସ୍ତକ ଛେଦନ୍ତେ ସେ ହେଲା ଚଟକ। ଅନଭୋଜି ମସ୍ତକ ତାର ହୋଇଲା ଚିତିରି ଆକାର। ଏମନ୍ତ ସେ ବିଶ୍ୱରୂପର ଇନ୍ଦ୍ର ଛେଦିଲେ ତହୁଁ ଶିର। ଏ ପାପୁ ଲୋକେ କଲେ ନିନ୍ଦା ଇନ୍ଦ୍ର ପାଇଲେ ମନେ ବାଧା। ଆତ୍ମାର ବିଶୁଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ବିଭାଗ କରି ଏହି ମତେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଭୂଜଳ ଦ୍ରୁମଠାବରେ ଅର୍ପିଲେ ମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ। ଭୂମି ଘେନିଲେ ଭାଗ ଚାରି ଖ୍ୟାତ ପୁରାଣ ବରବରି। ସେ ପାପୁ ଭସଇ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ହୁଅଇ ଏ ଭୂମିରେ। ଦ୍ରୁମ ଘେନିଲେ ଚାରି ଭାଗ ବରେ କହେଲେ ମହାଭାଗ। ଛେଦନ କରନ୍ତେ ଦ୍ରୁମ ପୁଣି ଅଙ୍କୁର ହେଉ ଜନ୍ମ। ନିର୍ଯାସ ରୂପେ ହାଙ୍କର ପାପ ଦିଶଇ ନୃପବର। କାମ ବସରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜନ ସମ୍ଭୋଗ କରୁ ପ୍ରତିଦିନ। ସେ ନାରୀ ବର ପାଇଣ ଚାରି ଭାଗ କଲା ଗ୍ରହଣ। ରଜ ରୂପରେ ପ୍ରତି ମାସ ଏବେ ହେଁ ପାପେ ହନ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ। ପାପର ଶେଷ ଚାରି ଅଂଶ ଜଳକୁ ଦେଇ ଦେବ ଈଶ। ପୁଣି ସେ ଦେଲେ
ତାକୁ ବରେ ମିଶ୍ରିତ କ୍ଷୀରାଦି ଦ୍ରବ୍ୟରେ ସେ ପାପ ବୁଦ୍ବୁଦ ଆକାରେ ଅଦ୍ୟାପି ଦିଶ ଏ ସଂସାରେ ସେହି ଫେଣକୁ ପକାଇଲେ ଜଳର ପାପ ନାଶେ ଭଲେ ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ହେ ନୃପ ହରି କଳ୍ପିତେ ହେଲା ପାପ ସେ ଅନନ୍ତରେ ସେ ତୋଷ୍ଟାର ହତ ହେଲା ଯେଣୁ କୁମର ପୁତ୍ର ଶୋକରେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ରର ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ହୋମ ଆରମ୍ଭକୁ ବିଚାରି ବୋଇଲେ ଅତି କ୍ରୋଧ କରି ଇନ୍ଦ୍ରର ଶତ୍ରୁ ହୋଇ ଜାତ ବେଗେ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ କରୁ ହତ ଏମନ୍ତ ବୋଲି ସେ ବଚନ କେତେ ଆହୁତି କଲା ଦାନ ପୁରୁଷେ ତହିଁରୁ ବାହାର ରୂପତା ଅତି ଭୟଙ୍କର ଯୁଗ ଅନ୍ତ କାଳେ ଯେମନ୍ତେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ଯେ ସନେ କୃତାନ୍ତ ଦିନକୁ ଦିନ ଅତି ଘୋର ସଞ୍ଚୟୀ ଆତ୍ମା ରୂପତାର ଦଗଧଗିରି ପ୍ରାୟ ହୋଇ ତାହାର ଶରୀର ଦିଶଇ କାନ୍ତି ତାହାର ବିରାଜଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମେଘମୟ ହୋଇ ତପତ ତାମ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ବେନି ଲୋଚନ ବିରାଜଇ ଅନଳ ତେଜ ପ୍ରାୟ ତାର ଏମନ୍ତ ଶୂଳ ଧରି କର ବୁଲାଇ ଅତି ଖରତର ଶବଦ କରେ ମହାଘୋର ନୃତ୍ୟ କରଇ ମତ ହୋଇ ପାଦେ କମ୍ପଇ ମହାମହୀ ଗିରି ଗୃହ ପ୍ରାୟ ବଦନ ତେଣୁ କି ଗ୍ରାସିବ ଗଗନ ଜିହ୍ୱା ବୁଲାଉଛି ଏସନ ଗିଳିବ କିବା ତ୍ରିଭୁବନ ଦନ୍ତ ଅତି ଉଗ୍ର ଦିଶଇ ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ପୁଣି ହିଂସଇ ଭୀତ ହୋଇଣ ସର୍ବଜନ ଗଲେ ସେ ଜୀବନ ଘେନିଣ ତୃଷ୍ଣାର ପୁତ୍ର ଏ ସେ ପାପ ଲୋକେ ପାଇଲେ ବହୁ ତାପ ଦାରୁଣ ଏ ବୃତ୍ର ସୁର ଏ ରୂପେ ଜନମ ତାହାର ଅମରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତେ ମିଳିଲେ ତାହାର ଗ୍ରତେ ଯେ ଯାହା ଶସ୍ତ୍ର ଧରି କରେ ପିଟିଲେ ବୃତ୍ରର ଉପରେ ଶସ୍ତ୍ରଟି ଯେତେ ଦେବଙ୍କର ସବୁ ଗିଳିଲା ସେ ଅସୁର ଏ ଅନନ୍ତରେ ଦେବଗଣ ବିସ୍ମୟ ହୋଇ ହତ ଜ୍ଞାନ କୃଷ୍ଣରେ ମନ ସ୍ଥିର କଲେ ମହାପୁରୁଷ ଆରାଧିଲେ ଦେବାଉଚୁ ପବନ ଆକାଶ ଯେ ଅଗ୍ନି ଜଳର ସହିତେ ଅବନି ଏ ମହାଭୂତେ ହୋଇ ଏକ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ତ୍ରିଲୋକ ବ୍ରହ୍ମାଦି କରି ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଉଦ୍ବେଗ ପାଉଅଛୁ ମନେ ଯାହାକୁ ବଳି ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଦେଉ ଯେ ଅଛୁଁ ଅବିଛିନେ ଯେ କାଳ ଅନ୍ତକ ବୋଲାଇ ସେ ଯାହାଠାରୁ ଭୟ ପାଇ ସେ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭର ଶରଣ ହୁଅନ୍ତୁ ଅଖିଳ କାରଣ ସେ ଅବିସ୍ମିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ପ୍ରଶାନ୍ତି ସର୍ବଭୂତେ ସମ ଏମନ୍ତ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାକୁ ତେଜି ଯେଉଁ ନର
ଅନ୍ୟରେ ପଶଇ ଶରଣ ମୂର୍ଖ ବୋଲିଣ ତାକୁ ଜାଣ ଶ୍ୱାନ ପୁଚ୍ଛକୁ ଧରି କରେ ଅଗମ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ କେହୁତରେ ନୌକା ମତେ ସଂସାରେ ଶୃଙ୍ଗରେ ବାନ୍ଧି ନିରାକାରେ ଭାସୁ ଅଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗମରୁ ପ୍ରଭୁ ତାରିବେ ସଙ୍କଟରୁ ଏମନ୍ତ ଯେହୁ ମହାବାହୁ ତାରିବେ ବୃତ୍ରାସୁର ତହୁଁ ଯେ କୈଶର ଅଟଇ ମାୟାରେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ସୃଜଇ କରୁଛି ଜଗତ ପାଳନେ ଯାର ପ୍ରସାଦ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାର ମହିମା ଯେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଆମ୍ଭେ ନ ଜାଣୁ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଆମ୍ଭେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ମାନି ମୋହରେ ଯେ ସନେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଶତ୍ରୁର ଠାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୁଃଖ ପାଇଲୁ ଅନୁକ୍ଷଣେ ଋଷି ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁ ଆଦି ସଂସାରେ ଯେତେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଆମ୍ଭେ ସର୍ବେ ଅରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଧରି ଅବତାର ଖଣ୍ଡଇ ଦୁଃଖକୁ ଆମ୍ଭର ସେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରକ୍ଷା କରୁ ତାଙ୍କ ମହିମା ମହାମେରୁ ପ୍ରଧାନ ପରମ ପୁରୁଷ ଅଶେଷ ସଂସାରରେ ଈଶ ଅଖିଳ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଶରଣ ଏମନ୍ତ ଯେଉଁ ନାରାୟଣ ଆମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କର ଶରଣ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ କରନ୍ତୁ କାରଣ। ଶ୍ରୀ ଶୁକବାଚ ଦେବଙ୍କ ସ୍ତୁତି ଏ ବଚନ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ହେ ରାଜନ ହୋଇଲେ ଆସି ସୁପ୍ରସନ୍ନ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା କମଳ ଧରିଣ ପ୍ରଭୁ ଆଦି ମୂଳ ସେବାରେ ଛନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣ ଆତ୍ମାର ତୁଲ୍ୟ 16 ଜଣ ଶ୍ରୀବତ୍ସ କୌସ୍ତୁଭ ଭିନ୍ନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଣ ସର୍ବଗୁଣେ ବିକଚ କମଳ ଲୋଚନ ଦେବେ ଦେଖିଣ ହୃଷ୍ଟ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନମିଲେ ସକଳେ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରାୟ ରାଜନ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ଏ ବଚନ ଦେବାଉଚୁ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ସର୍ବଯଜ୍ଞବର ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କରୁ ନମସ୍କାର ସକଳ ବୟୋଧିଜ ତୁମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ଚରଣେ ନମୁ ଆମ୍ଭେ ଅଖିଳ ଈଶ୍ୱର ଯେ ତୋହି ନମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ନମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର ତୋ ଗୁରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହିତକର ବ୍ୟାପିଛି ଆଦିତ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମର ତୁମ ଗତି କ୍ରୀଡ଼ା ବିହାର ଏହା ସଂଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବିଧାତା ସମର୍ଥ ନୁହଁଇ ହେ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ ନାରାୟଣ ମହାନୁଭବ ଆଦି ପୁରୁଷ ସର୍ବେଶ୍ୱର କେବଳ ଜଗତ ଆଧାର ପରମହଂସ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଥ ଜଗତ ଜନନୁଗତ ତୋହର ମହିମା ବିହାର ବ୍ରହ୍ମାର ନୁହଁଇ ଗୋଚର ପରମ କଲ୍ୟାଣର ମୂଳ ଭୋନାଥ ପରମ ମଙ୍ଗଳ ହେ ସର୍ବ ପରମ କାରଣ
अखिल जन्तुଙ୍କ भावन परम जोग समाधिरे भजन्ति विविध प्रकारे परमहंस मुनि जने सेवन्ति जाहार चरणे परमहंस मध्ये करी प्रभाव जाहारे बिहरी एमन्ते आत्मा लोके करी अज्ञान दूरे परिहरी एमंत प्रभु तु ईश्वर नमस्ते ब्रह्मांड ठाकुर ए माया अखिल संसारे भो प्रभु शरण तोहरे त्रिगुण घेनी प्रभु तुही संसार पाळु भावग्राही भो देव ए माया संसारे त्रिगुण जड़ी जेउनरे पर कर्म रे बस होई शुभ शुभ न जानई ताहार शुभा शुभ फल तुम्भर तही आदि मूल भो स्वामी तुम्भे आत्माराम सकल कल्पे उपशम तु सर्व वस्तुर बाहार एमंत मणु चक्रधर तोते विरोध नाही पूर्ण अपरिच्छिन्न तोर गुण संख्यानु होई तो महिमा तोहर के कहिब सीमा वितर्क कुतर्क विचारे प्रणाम जाने जाहारे नाना विचारे शास्त्र आदि संसारे जेते क प्रसिद्धि एहा विचारी साधु जने चिंतन्ति तोते दिव्य ज्ञाने क्षण के मति ताहांकर भ्रम कराऊ चक्रधर समय मायामय हेउ नटर प्राय तु देखाऊ यद्यपि एक रूप हुओ नाना रूप को तुम्भे बह विषम रूप जे तुम्भर प्रवेश होइछि मनर रजुरे सर्प बुद्धि जेन्हे एक दिशे भिन्ने भिन्ने विचारे एक वस्तु तुही सर्व ईश्वर तु गोसाई सकल जन्तुଙ୍କ कारण शोभा पाउछि सर्वगुण तक्षणे आत्मा रूप धरी रखित हेउ नरहरि जेबे तु परम पुरुष सकल ठारू अवशेष भो प्रभु महिमा तुम्भर अमृत रस सागर ताहा स्वाद करी मने एकांत भक्त जेउ जने विषया सुख रस छाड़ी निगूढ़े थांती रसे बुड़ी सर्वज्ञ आत्मा भूत प्राय भगवान स्वरूप हुए ए सर्वगुणे पूर्ण होई के तोते जाने भावग्राही अनुव्रत रे स्थिर मन तुंडरे भजी भगवान हे मधु मंथन ईशान आत्मा कुशले साधु जन कमल चरण तुम्भर सेबु अछन्ति निरंतर से पादे पंकजरे मन संसारे गता गत जन हुई जाहार प्रसादे गति लभई अप्रमादे
त्रैलोक्य प्रभु भगवान हेतु विक्रम जेहु जन त्रैलोक्य ईश्वर जे हरि अनुभव रूप जाहारी तुम्भ प्रकृति रुचित एमंत जेते कदयित एहार जेते कर्म फल अंत करिब आदि मूल मृग सहिते जल चरे आत्मार भये सुर नरे ए आदि जेते कसुर जथा असाध्ये दंडधर एमंते तुम्भे जे ईश्वर वृत्रको भुनाथ संहार कहिलु प्रभु भावग्राही जेबे तुम्भर इच्छा होई तुम्भ तनय आंभे होई भुनाथ आंभ पिता तोही तोहर चरण मूलेण मजी रहिछि आंभ मन रक्षा पाइबु भगवान आंभ विनय एबे घेन आंभଙ୍କୁ अनुग्रह करी दया करिबे नरहरि विशुद्ध रास मनोहर बदन ईक्षण तोहर सबु जे थाई मधुरस अमृत स्मित मंदहास आंबर त्रास दूर कर भुनाथ शरण तुम्भर उत्पत्ति स्थिति जे प्रलय एही कारणे तुम्भे हुओ सकल जीव ठारे तुही अक्षर ब्रह्म रूप होई तु सर्व माया धर रूप अशेष प्रधान स्वरूप तु देश काल पात्र होई सकल ठारे अछु तुही सकल व्यापी चक्रधर आकाश शरीर तुम्भर परम ब्रह्म रूप तुही तातहु आंभ रूप मोही आंभे अग्नि रे तृण प्राये किस करिबु देवराये आंभ परम रूप तुही तो पाद सत दल दुई विविध सत कर्म होई संसारे परिश्रम नाही छेदई जे कलुष जल तोर माया रे आदि मूल आश्रय करी आंभ मन अक्षय हेउ भगवान आंभर कार्य आदि मूल भुनाथ कर तु मंगल आसीछि वृत्र त्रिभुवन एहा संहार भगवान तेज आयुध जे आंभर नाशुछि पापी वृत्रासुर नमस्ते प्रभु सुधरस निराकार तु पीतवास नमस्ते कृष्ण अटु तुही ब्रह्मांडे तोर नाश नाही भवसागर पथ श्रम तो नाथ शुभ भगवान परम गति श्रेष्ठतर नमस्ते परम ईश्वर श्री शुकवाच एथु अंतरे हे राजन स्तुति जे कले देवगण सादरे स्तुति शुणी हरि संतोष हेले दईतारी आनंद होई भगवान
ଦେବଙ୍କୁ କହନ୍ତି ବଚନ। ଭଗବାନ ବାଚ ଏ ତୁମ୍ଭ ବିଦ୍ୟାର ସ୍ତୁତିରେ ସନ୍ତୋଷ ହେଲୁ ଦେବ ବରେ। ମୁଁ ଯେବେ ହୁଏ ସନ୍ତୋଷ କି ବାଞ୍ଛା କର ଯେ ପୁରୁଷ। ଏ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରସାଦେ ଦୃଢ଼ ଭକତି ମୋର ପାଦେ। ଏହାଙ୍କୁ ଏକାନ୍ତେ ଯେ ମତି ମତହୁଁ ଅନ୍ୟ ନ ବାଛନ୍ତି। ଗୁଣବନ୍ତକୁ ଯେ ଦେଖନ୍ତି ଏମନ୍ତେ କୃପଣ ଯେ ଛନ୍ତି। ସେ ଆତ୍ମା ଶ୍ରେୟ ନ ଜାଣନ୍ତି ସଂସାରେ ମୋହେ ଯେ ପଡ଼ନ୍ତି। ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ଯାଅ ହରଷେଣ ତୁମ୍ଭର ହେଉ ଯେ କଲ୍ୟାଣ। ଅଥର୍ବଣ ସେ ଋଷିବର ମାଗ ତାହାଙ୍କର ଶରୀର। ବିଦ୍ୟା ପୂରିତ ଯେ ତାହାର ପବିତ୍ର ଇଛି ଯେ ଶରୀର। ଯାଚଜ୍ଞା ତୁମ୍ଭେ ମାନେ କଲେ ଧର୍ମିଷ୍ଠ ଅଙ୍ଗ ଦେବେ ଭଲେ। ଅସ୍ତି ତାହାଙ୍କର ଆଣିବ ଆୟୁଧ ମାନ ଗଢ଼ାଇବ। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ନିର୍ମିତ କରି ବଧ୍ୟକୁ ବଧ ଧରି କରି। ସେ ବଜ୍ର ଧରିଣ ଅସୁର ଛେଦିଣ ଶୁଣ ପୁରନ୍ଦର। ମୋହର ତେଜ ଚକ୍ର ହୋଇ ସେ ତାକୁ ନାସିବ ଯେ ଯାଇ। ହତ ହୋଇବେ ଦୈତ୍ୟମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲଭିବ ଦେବଗଣେ। ତେଜ ଗୁଣେ ଯେତେ ଆୟୁଧ ପୁଣି ଲଭିବେ ସମ୍ପଦ। ମୋର ଭକତ ଲୋକଙ୍କର ହିଂସା ନହିବ ପୁନର୍ବାର। ବୋଲଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ କୃପାଚିତ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାಂ ସଂହିତାୟାं ବୈୟାସିକ୍ୟାं ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧେ ଭଗବଦୁପଦେଶ ନାମ ନବମୋऽଧ୍ୟାୟ।